పేరు స్నేహ. టుడే కరీంనగర్ బులెటిన్ కి స్వాగతం. ముందుగా హెడ్లైన్స్. జమ్మికుంట యువ సమ్మేళనానికి హాజరైన బీజేపీ నేత అన్నామలై. బండి సంజయ్ ప్రధాని మోడీ గుండెల్లో ఉంటారని వెల్లడి. సుమన్ టీవీ కరీంనగర్ వార్తా కథనానికి స్పందన. నిరుపేద రోగికి అండగా నిలిచిన ఎన్ఆర్ఐలు. అబద్ధపు హామీలను నమ్మి ఆగం కావద్దన్న మాజీ ఎమ్మెల్యే రసమయ్యి. మానకొండ నియోజకవర్గంలో బీఆర్ఎస్ తరపున విస్తృత ప్రచారం. బీఆర్ఎస్ లో 10 మంది పోతే 100 మంది తయారవుతారన్న చల్లా హరిశంకర్. కార్పొరేటర్లు పదవులు అనుభవించి మోసం చేశారని ఆరోపణ. ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ గుండెల్లో బండి సంజయ్ కి ప్రత్యేక స్థానం ఉందని తమిళనాడు బీజేపీ అధ్యక్షులు అన్నామలై అన్నారు. కరీంనగర్ జిల్లా జమ్మికుంటలో బీజేవైఎం ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన యువ సమ్మేళనానికి ఆయన ముఖ్య అతిథిగా హాజరై ప్రసంగించారు. దక్షిణ భారతదేశంలో బీజేపీని బలోపేతం చేసేందుకే బండి సంజయ్ జాతీయ పదవి ఇచ్చారని గుర్తు చేశారు. యూత్ ఐకాన్ సంజయ్ అని బండి స్ఫూర్తితోనే తమిళనాడులో పాదయాత్ర చేశానని తెలిపారు. బండి సంజయ్ గెలిస్తే సామాన్యుడు గెలిచినట్లేనని చెప్పారు. రాష్ట్ర అధ్యక్షుడిగా ఉంటూ ప్రజా సమస్యలపై అలుపెరగని పోరాటాలు చేసి లాఠీలు కేసులకు భయపడకుండా జైలుకు వెళ్లిన చరిత్ర సంజయ్ కే సొంతమన్నారు. కాంగ్రెస్ 6 గ్యారంటీల పేరుతో ఓట్లు దండుకొని గద్దెనెక్కాక వాటిని పూర్తిగా విస్మరించిందని ఆరోపించారు. ఈ కార్యక్రమంలో తమిళనాడు బీజేపీ అధ్యక్షుడు అన్నమలైతో పాటు బండి సంజయ్, కరీంనగర్, రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లాల అధ్యక్షులు గంగాడి కృష్ణారెడ్డి, ప్రతాప రామకృష్ణ, బీజేపీ నాయకులు, కార్యకర్తలు తదితరులు పాల్గొన్నారు. Full confused about reservations. When his morphing video is okay. What you want to it's say? It's very shameful, madam. It is very shameful. Congress party officially, the morphing of Amit Shahji's video happened only under the direction of Telangana Congress CM Revanth Reddy Garu. We all know Congress party officially morphed Amit Shahji's video and official page they put. And how without the chief minister's knowledge, how will the video get morphed? How will they put an official page? Because Congress is against the reservation for SC, ST and OBC community. We have seen in every way, every place, especially in the southern states, the kind of drama they do. They want to bring a religious-based reservation, which Ambedkar ji was against. And BJP here is fighting for the rights of SC, ST and OBC. We want their reservation to be intact. We don't want their reservation to be taken out in the name of religion. But here they are doing it. They are doing it in Telangana. Karnanidhi ji tried doing it in Tamil Nadu. Then Christian community did not want reservation. He took it back. So Tamil Nadu, Karnanidhi ji started long time back. There the Christians of Tamil Nadu told Karnanidhi ji, we don't want. Now all these people are India alliance. All the parties in India, DMK, TRS, Congress, which brought religious based reservation are in India alliance. So they want to bring religious based reservation to favor one community and finish off reservation for ST, SC and OBC. That is what BJP is fighting. That is why they have gone to a desperate level, knowing they will lose all 19 seats in Telangana. Home minister's video they morphed. Now they are getting arrested. Police is taking action. They are running and hiding. Now suddenly CM is changing his tune. The same Revanth Reddy Garu, what did he say? Oh, Modi ji mera bada bhai. He said I want to bring Gujarat model to Telangana. He said I want to change Mushi river like Sabarmati river. Yes. What happened 3 months before? Then Sonia Gandhi ji, the Gandhi Parivar called him. If you speak like this, we will change you. We will make some other person as chief minister. One day he became ulta. Suddenly speaking anti-Modi. How come in 3 months, one person can become pro-Modi to anti-Modi? The same person in the stage he spoke. Now he is saying Modi is not doing anything for Telangana. You look at that speech, Revanth Reddy Garu said, oh, Modi ji is doing everything for Telangana. I never felt central government is discriminating. I always felt Modi ji is doing everything for Telangana. How come in 3 months he will change his tune? So people know Congress is telling lies. People know they have to punish Congress. People know all the fake guarantees. They have cheated in the assembly election. So that is why this time BJP will get 60% of votes. In Karimnagar you will see Bandi Anna winning by a record margin. Do you stand for the removing of the Periyar statues beside the Tamil Nadu temple? Sir, we are very clear, sir. Any leader statue should be in a public place, whether we agree with their idea. నిరుపేదరాలైన ఓ డయాలసిస్ పేషెంట్ పై సుమన్ టీవీ కరీంనగర్ ఇటీవల కథనాన్ని ప్రసారం చేసింది. ఇందుకు స్పందించిన పలువురు దాతలు ముందుకొచ్చి ఆ నిరుపేద కుటుంబానికి అండగా నిలిచారు.
సుమన్ టీవీ కరీంనగర్ చొరవతో కుటుంబానికి బాసటగా నిలుస్తోందని బాధితులు చెప్తున్నారు. కరీంనగర్ జిల్లా మానకొండూరు మండలం వేగురపల్లి గ్రామానికి చెందిన ముంజ సంపత్ భార్య నిర్మల గత 4 ఏళ్లుగా కిడ్నీ సంబంధిత వ్యాధితో బాధపడుతోంది. రెక్కాడితే గాని డొక్కాడని పరిస్థితి సంపత్ కుటుంబానిది. వీరికి 2 కుమారులుండగా సొంత ఇల్లు కూడా లేకపోగా కూలి పని చేస్తూ జీవనం కొనసాగిస్తున్నాడు. నిర్మల డయాలసిస్ తో మంచానికే పరిమితమయ్యింది. ఇట్టి కథనానికి సుమన్ టీవీ ప్రచారం చేయడంతో దాతలు ముందుకొచ్చారు. అదే గ్రామానికి చెందిన ఎన్ఆర్ఐ ముద్దసాని వీర రాఘవరెడ్డి వంశస్థులు బండ రుక్మిణి సుదర్శన్ రెడ్డి దంపతులు, బండి వంశీధర్ రెడ్డి, ముద్దసాని ప్రకాష్ రెడ్డి, ముద్దసాని శ్రీధర్ రెడ్డిలు స్పందించి 30,000 ఆర్థిక సాయం అందజేశారు. అంతేకాకుండా కుమారులకు చదువుకునేందుకు స్టేషనరీ అందించారు. భవిష్యత్తులో ఆదుకుంటామని భరోసా కల్పించారు. సుమన్ టీవీ కరీంనగర్ కథనానికి స్పందించిన మరికొందరు ఫోన్ పే, గూగుల్ పే ద్వారా సుమారు 5,000 వరకు అందజేశారు. సహకరించిన సుమన్ టీవీ కరీంనగర్ యాజమాన్యానికి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో బీఆర్ఎస్ నాయకులు ముద్దసాని శ్రీధర్ రెడ్డి, పున్నం మల్లయ్య, కోట శ్రీశైలం, కనుకుట్ల అభిలాష్, ఆసరి రమేష్, గ్రామస్తులు తదితరులు పాల్గొన్నారు. సుమన్ టీవీ వారి సౌజన్యంతో వీరి ఆర్థిక ఇబ్బందులు, ఆరోగ్య పరిస్థితి సుమన్ టీవీ ద్వారా తెలుసుకొని ముద్దసాని వీరారావరెడ్డి ఫ్యామిలీ, వాళ్ళ మనవలు, వాళ్ళ కుమారులు ఈ పేదవారికి ఆర్థిక బీఆర్ఎస్ పార్టీకి పవర్ పోయినా ప్రజలు మనతోనే ఉన్నారని, అబద్ధపు హామీలను నమ్మి మళ్లీ ఆగం కావద్దని మాజీ ఎమ్మెల్యే రసమై బాలకిషన్ అన్నారు. తిమ్మాపూర్ మండలం నుస్తులాపూర్ గ్రామంలో బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో సభ నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ, ఏ గ్రామానికి పోయినా మనం చేసిన అభివృద్ధి కనిపిస్తుంది తప్ప కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం గ్రామాల్లో అభివృద్ధి చేయడం లేదన్నారు. అబద్ధపు హామీలతో ఇప్పటికే మోసపోయి ఆగం అవుతున్నామని, మళ్లీ ఆగం కావద్దని అన్నారు. కరీంనగర్ పార్లమెంట్ నియోజకవర్గం వినోద్ కుమార్ తోనే అభివృద్ధి జరిగిందని, మరోసారి ఆయనను ఎన్నుకుంటే మరింత అభివృద్ధి జరుగుతుందన్నారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని, కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నించి నిధులు మంజూరు చేయించే వ్యక్తి వినోద్ కుమార్ అని చెప్పారు. ఈ కార్యక్రమంలో డాక్టర్ హర్షిని, జిల్లా అధ్యక్షులు జీవి రామకృష్ణరావు, మండల అధ్యక్షులు రావుల రమేష్, జెడ్పీటీసీ ఇనుకొండ శైలజ, జితేందర్ రెడ్డి, నాయకులు గడ్డం నాగరాజు, రాష్ట్ర నాయకులు కేతిరెడ్డి దేవేందర్ రెడ్డి, ఉల్లెంగుల ఏకానందం, సొసైటీ చైర్మన్ రాధాకిషన్ రావు, ఎడ్ల బుచ్చిరెడ్డి, ఖమ్మం కృష్ణ, వంగల శ్రీనివాస్ రెడ్డి తదితరులు పాల్గొన్నారు. 7 కోట్ల నిధులు పెట్టి అక్కడ మరమ్మతులు చేసి మిడ్ వైఫరీ ప్రోగ్రామ్ ని స్టార్ట్ చేసింది వినోద్ అన్న. స్పోర్ట్స్ ట్రాక్ వేయించింది వినోద్ అన్న. యువత కోసం స్కిల్ డెవలప్మెంట్ సెంటర్లు, అంబేద్కర్ స్టడీ సర్కిల్ చేసింది వినోద్ అన్న. కేవలం విద్య, వైద్యమేనా అంటే జాతీయ రహదారులు, 5 జాతీయ రహదారులు, దానికోసం 3,400 కోట్లను నిధులను తెచ్చింది వినోద్ అన్న. ఎట్లా ఇవి 2 వచ్చేటి 4,000 వస్తాయి అని చెప్పేసి 6 గ్యారంటీలకంతా మనం ఆగమైపోయినాం. ఆ 6 గ్యారంటీల ఆగం ఎట్లా అయిపోయిందో ఇప్పుడు మన అందరికి తెలుసు. చాలా మంది మోసం మాటలు మాట్లాడినారు. ఇలా ఒక ఆయన అయితే ఇంటింటికి బాండ్ పేపర్లు ఇచ్చినాడు. ఈసారి లేకుంటే ఒక్కసారి చూడరు, ఒక్కసారి చూద్దాం అంటే ముసలి అలవాటున్నాడు. అప్పుడు వచ్చినప్పుడు బిడ్డ వాడు ఊకే ఏడుతున్నాడు. బిడ్డ 3 సార్లు ఓడిపోయినట్టే 20,000 నుంచి తిరుగుతుందట. ఒక్కసారి చూస్తాంతి అన్నది. ఈ ఒక్కసారి చూసుకుంది అలాగుండా ఈ ఒక్కసారి సరే చూసుడు ఏముంది, మళ్ళీ మీరు నన్ను ఆశీర్వదించరా? ఇలా మళ్ళా రసమయ్యన్న వస్తా ఉన్నాడు, బోయినపల్లి వినోద్ కుమార్ వస్తా ఉన్నాడు. బిడ్డ మేము పోదామని చెప్పేసి మళ్ళా కూడా మా వాళ్ళు ఆటోలు ఎక్కేసి వచ్చారు. ఇలా గిరిజాలకి ప్రేమలు ఏం సంపాదించుకున్నాం అంటే ఈ 10 సంవత్సరాల కాలంలో మీ అభిమానాన్ని సంపాదించుకున్నాం. కార్పొరేటర్లు బీఆర్ఎస్ పార్టీని వీడటం ద్వారా తమ పార్టీకి నష్టమేమీ లేదని నగర బీఆర్ఎస్ అధ్యక్షులు చల్ల హరిశంకర్ అన్నారు. నగరంలోని మంకమ్మ తోట మీకోసం డివిజన్ కార్యాలయంలో పలువురు బీఆర్ఎస్ నేతలతో కలిసి ఆయన మీడియాతో మాట్లాడారు. కాంగ్రెస్, బీజేపీ అభ్యర్థులకు ఓట్ల యావే తప్ప ప్రజా సమస్యలపై పట్టింపు లేదన్నారు. కరీంనగర్ ప్రజలు చైతన్యవంతులని, ఈ ఎన్నికల్లో కర్రు కాల్చి వాత పెట్టేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నారని తెలిపారు. కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి వెలిచల రాజేందర్ రావు పారాషూట్ అని ఎన్నికలప్పుడు తప్ప మళ్లీ కనిపించడని ఆరోపించారు. అర్హత లేకున్నా కరీంనగర్ కు స్మార్ట్ సిటీ హోదా తీసుకువచ్చిన ఘనత వినోద్ కుమార్ దేనని గుర్తు చేశారు. కొత్తపల్లి, మనోహరాబాద్ రైల్వే లైన్, జాతీయ రహదారులు తీసుకువచ్చారని తెలిపారు. పర్యాటక అభివృద్ధి చేసేందుకు కేబుల్ బ్రిడ్జి
ఎంఆర్ఎఫ్ నిర్మాణాలకు కృషి చేసిన ఘనత వినోద్ దేనని కొనియాడారు. కొందరు కార్పొరేటర్లు బీఆర్ఎస్ లో పదవులు అనుభవించి ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ లోకి దూకారని తెలిపారు. రాబోయే రోజుల్లో గుణపాఠం చెప్పేందుకు ఆయా డివిజన్ల ప్రజలు సిద్ధంగా ఉన్నారని తెలిపారు. 10 మంది పోతే 100 మంది నాయకులు పుట్టుకొస్తారని గుర్తు చేశారు. ఎవరెన్ని రాజకీయాలు చేసినా గెలిచి నిలిచేది బీఆర్ఎస్ అభ్యర్థి వినోద్ కుమార్ మాత్రమేనని తేల్చి చెప్పారు. ఈ సమావేశంలో చల్లా హరిశంకర్ తో పాటు నగర బీఆర్ఎస్ ప్రధాన కార్యదర్శి గడ్డం ప్రశాంత్ రెడ్డి, కుల్దీప్ వర్మ, బోనకుర్తి సాయి కృష్ణ, షౌకత్, వాజిద్, బీఆర్ఎస్ నాయకులు, కార్యకర్తలు తదితరులు పాల్గొన్నారు. లో భాగంగా బీజేపీ పార్టీ అభ్యర్థి, కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థి ఏం మాట్లాడుతారో ప్రజలందరూ వింటారు. ప్రజాస్వామ్యంలో చట్టసభలకు పోటీ చేసేటోళ్ళు ఎమ్మెల్యే కావచ్చు, ఎంపీ కావచ్చు, చట్టసభలకు పోటీ చేసేటోళ్ళు ఆ కాన్స్టిట్యున్సీ ప్రజలకు ఎన్నికలలో హామీలు ఇస్తారు. నేను ఈ విధంగా గెలిస్తే అభివృద్ధి చేస్తా, నేను గెలిస్తే ఈ కాన్స్టిట్యున్సీకి ఇది తీసుకొస్తా, నేను గెలిస్తే విద్యార్థులకు వసతులు చేస్తా, మహిళలకు వసతులు చేస్తా, నిరుద్యోగ సమస్య తీరుతా, అభివృద్ధి చేస్తా అని చెప్పే నాయకులను చూసినాం. కానీ కరీంనగర్లో మాత్రం విచిత్రమైన పరిస్థితి ఉంది. ఒక బీజేపీ పార్లమెంటు అభ్యర్థి ఏమో దేవుని మీద ఓట్లాడుతాడు, ఇంకో కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థి ఏమో తండ్రి పేరు చెప్పి ఓట్లాడుతాడు. అసలు వీళ్ళు పార్లమెంటు సభ్యునిగా గెలిస్తే ఏం చేస్తామని చెప్పుడు బంద్ చేసిరుగా. ఆయన 5 ఏళ్ళు పార్లమెంటు సభ్యులు ఉంటారు, బీజేపీ పార్లమెంటు సభ్యులు, ప్రస్తుత పార్లమెంటు సభ్యులు. మరి 5 ఏళ్ళల్లో 5 రూపాయలు చేయలేదు, అభివృద్ధి చేయలేదు. చేయని అభ్యర్థి మళ్ళీ 5 ఏళ్ళన్నా నేను ఈ 5 ఏళ్ళలో వేయలేదు, పొరపాటు చేసినా మళ్ళీ గెలిపిస్తే ఈ 5 సంవత్సరాలు వచ్చే 5 సంవత్సరాలు ఏమైనా చేస్తా అని చెప్పేటోళ్ళని చూసిన. ఆయన మొదటి 5 సంవత్సరాలు ఎంపీగానే ఈ కరీంనగర్ పార్లమెంటు సభ్యునిగా పార్లమెంటు పరిధిలో ఉన్న గ్రామాలు తిరిగింది లేదు, మండల హెడ్ క్వార్టర్లు తిరిగింది లేదు, ఒక మున్సిపల్ పరిధి తిరిగింది లేదు, ఓ జడిపి పరిధి తిరిగింది లేదు, ఓ జడిపి మీటింగ్కి వచ్చింది లేదు, ఓ మండల్ మీటింగ్కి అటెండ్ అయింది లేదు, ఓ కార్పొరేషన్ మీటింగు, మున్సిపల్ మీటింగ్కి అటెండ్ అయిన దాఖలాలు 5 ఏళ్ళల్లో లేవు. ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఉన్న కరీంనగర్ ఎంపీ మరి 5 ఏళ్ళు నీకు అవకాశం ఇస్తే కరీంనగర్ పార్లమెంట్ సభ్యులు 5 రూపాయల పైసలు తీసుకురాలే, అభివృద్ధి చేయలే, మళ్ళీ 5 ఏళ్ళు ఎన్నికల్లో ఓటు అడుగుతున్నావు, ఏం చేస్తావు అని చెప్పాడు. దేవుని పేరు చెప్పాలి, ఓట్లు అడగాలి. ప్రజలు గమనిస్తున్నారు. కరీంనగర్ ప్రజలంటేనే చైతన్యవంతులైన ప్రజలు. ఆనాటి నుంచి కూడా పోరాటాల పటిమగల్ల కరీంనగర్ ప్రజలు. తెలంగాణ ఉద్యమంలో కూడా ఉవ్వెత్తున కరీంనగర్ ప్రజలందరూ పాల్గొని తెలంగాణ ఉద్యమంలో పాల్గొన్న ప్రజలు. ఈ ప్రజలంతా చూస్తున్నారు. ఇక 5 ఏళ్ళు ఉన్న ఎంపీ గెలిచి ఆయన మాత్రం కనవల్లే. ఓడిపోయిన బీఆర్ఎస్ పార్టీ అభ్యర్థి మాజీ పార్లమెంట్ సభ్యులు బోయినపల్లి వినోద్ కుమార్ వారు ఏం తెచ్చిర్రు, ఎక్కడైనా కనబడ్డా అంటాడు. విచిత్రం ఇది. ఓడిపోయి 5 సంవత్సరాల్లో ఏ గ్రామాన్ని అడిగినా, ఏ మండల హెడ్ క్వార్టర్లు అడిగినా, ఏ మున్సిపల్ పరిధిలో అడిగినా ఓడిపోయినా కూడా వినోద్ కుమార్ గారు పనిచేసిర్రు, తిరిగిర్రు. ప్రజలకు ఎటువంటి ఇబ్బందులు ఉన్నా ఆ ఇబ్బందులు తీర్చిర్రు. మేము పొరపాటున ఓడగొట్టుకున్నామని ప్రజలు బాధపడే రోజు నడుస్తుంది. ఈయన కనబడతాం లేరంటారు. ధైర్యంగా చెప్పగలుగుతారా మీరు ఎంపీ గారు? స్మార్ట్ సిటీ తెచ్చింది బోయినపల్లి వినోద్ కుమార్ కాదా? కొత్తపల్లి టు మనోరాబాదు రైలు ఇనాగ్రేషన్ చేపించింది బోయినపల్లి వినోద్ కుమార్ కాదా? చేసింది ప్రధాని మోడీ కాదా? అదేవిధంగా
జాతీయ రహదారులు శాంక్షన్ చేపించి ఆ వర్కులు అవుతుంది, నిజం కాదా? ఇలా కరీంనగర్లో జరిగిన స్మార్ట్ సిటీ అభివృద్ధి ఫండ్స్ తీసుకొచ్చింది బోయినపల్లి వినోద్ కుమార్ ఎంపీగా ఉన్నప్పుడే కదా. ఇవాళ కరీంనగర్ నగరానికి డైలీ వాటర్ వచ్చిందంటే అది కూడా వినోద్ కుమార్ గారి కృషే కదా. కరీంనగర్ జిల్లా తిమ్మాపూర్ మండలంలో బీఆర్ఎస్ ప్రచారం జోరుగా కొనసాగుతోంది. కారు గుర్తుపై ఓటు వేసి వినోద్ కుమార్ ను భారీ మెజారిటీతో గెలిపించాలని ఓటర్లను అభ్యర్థిస్తున్నారు. కరీంనగర్ పార్లమెంట్ నియోజకవర్గ బీఆర్ఎస్ అభ్యర్థి వినోద్ కుమార్ కు మద్దతుగా మండలంలోని పర్లపల్లి గ్రామంలో బీఆర్ఎస్ రాష్ట్ర నాయకులు ఉల్లెంగుల ఏకానందం ఆధ్వర్యంలో ప్రచారం నిర్వహించారు. గ్రామంలోని ఉపాధి హామీ కూలీల వద్దకు వెళ్లి బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం చేపట్టిన అభివృద్ధి, అందించిన సంక్షేమ పథకాల గురించి వారికి వివరించారు. ఇప్పటికే మోసపోయామని, మరోసారి మోసపోకుండా ఉండాలంటే బీఆర్ఎస్ అభ్యర్థి వినోద్ కుమార్ కు ఓటు వేసి భారీ మెజారిటీతో గెలిపించాలని కోరారు. అదే గ్రామం ఇటీవల అనారోగ్యానికి గురైన ఇసర రాజును పరామర్శించి ఆర్థిక సాయాన్ని అందజేశారు. సంపత్ రెడ్డి, చంద్రమౌళి, మాజీ ఉప సర్పంచ్ మహేందర్, బండిరాజు, యాదగిరి, బండారి కుమార్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. ముద్దతుగా తిమ్మాపూర్ మండలంలోని పర్లపల్లి గ్రామంలో మరి ఇంటింటి ప్రచారంలో భాగంగా అనేక మంది మహిళలను, గ్రామస్తులను కలవడం జరిగింది. వారు ఒకటే చెప్తున్నారు, బిడ్డ పోయిన అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో మేము మోసపోయినాం, అబద్ధాల మాటలు ఇప్పుడు తెలుస్తుంది అబద్ధాలని, అప్పుడు మాకు తెలియలేదు, నిజమే అనుకున్నాం, దూరపు కొండలు నునుపు లెక్క వాళ్ళు చెప్పినాయని నిజమే ఇక్కడ అనుకున్నాం, కానీ గింత మోసం చేస్తారని మాకు తెలియదు. ఈ మోసం నుంచి బయటపడతాం. దానికి నిదర్శనమే రేపు జరగబోయే 13వ తారీఖు జరగబోయే ఓట్లలో టీఆర్ఎస్ పార్టీకి భారీ మెజార్టీతో మేము వేస్తాం బిడ్డ. ఊరు అనుకుంటున్నాము, అందరం అనుకుంటున్నాము. ఇంకా ఏ పార్టీని నమ్మేది లేదు. కేసీఆరే మాకు దేవుడు, కేసీఆర్ దేవుని అసంటే పక్కన పెట్టినాం. ఆ ఎవరి మాటలో విని మరి ఏడుకోపోతే ఏం అయినట్టు అయిపోయింది బిడ్డ. అటువంటి సందర్భం రాదు. మీరు నిశ్చింతంగా ఉండండి. కరీంనగర్ పార్లమెంటులో వినోద్ కుమార్కు భారీ మెజార్టీ రాబోతుంది. మా తరపున, మా ఊరు తరపున మొత్తం ఒకటే దిక్కే. పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో భాగంగా కరీంనగర్ లోని పలు ప్రాంతాల్లో కాంగ్రెస్ నాయకులు జోరుగా ప్రచారం చేస్తున్నారు. నగరంలోని 11వ డివిజన్ కట్టారాంపూర్ లో కార్పొరేటర్ ఆకుల నర్మదా నరసన్న ఆధ్వర్యంలో ఇంటింటి ప్రచారం నిర్వహిస్తున్నారు. కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి వెలిచల రాజేంద్రరావుకు మద్దతుగా చేతి గుర్తుకు ఓటు వేసి భారీ మెజారిటీతో గెలిపించాలని కోరారు. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం 6 గ్యారంటీ స్కీములకు సంబంధించిన కరపత్రాలను అందజేస్తూ ప్రచారం చేశారు. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి, మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ సరికొత్త స్కీములతో అభివృద్ధి చేస్తున్నారని కొనియాడారు. ఈ కార్యక్రమంలో కార్పొరేటర్ ఆకుల నర్మదా నరసన్నతో పాటు డివిజన్ నాయకులు, కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు, కార్యకర్తలు తదితరులు పాల్గొన్నారు. రేవంత్ రెడ్డి గారి నాయకత్వం, పొన్నం ప్రభాకర్ అన్న గారి నాయకత్వం. రేవంత్ రెడ్డి గారి నాయకత్వం, వెలిశాల రాజేంద్రరావు గారి నాయకత్వం. రేవంత్ రెడ్డి గారి నాయకత్వం, పొన్నం ప్రభాకర్ అన్న గారి నాయకత్వం. వెలిశాల రాజేంద్రరావు గారి చెయ్యి గుర్తుకే, వెలిశాల రాజేంద్రరావు గారి చెయ్యి గుర్తుకే. ఇంతటితో టుడే కరీంనగర్ బులెటిన్ సమాప్తం. థ్యాంక్ యూ ఆల్.